মাটি কাঁঠাল মাটি কাঁঠাল মাটি কাঁঠাল। हाँ এখন হাত নাই পঠাবা একের মই মিনিং বাতাতো এটা হামনিকে रोजे रोजे सालों साल यूज करके हमने के बारे में कखनो नहीं सोचलक এখন सोचकर बारे में मैं बोल हूँ दैनिक हमने जी मन काम करी ना दैनिक मजूरी के बात तो होलक हमने के जनजातिकरण के बात तो होलक हमने जे मन अपन घर के अपन मंदिर बना के बैठ हो जहाँ हमने के परिवार बैठे ना वो जगाओ जखन बागान लाइन में बैठना हमने बागान लाइन के काम खत्म होवार पीछे जखन रिटायरमेंट हो जाए ना वो आदमी के बागान घर से निकाल देना वो कहाँ जाए बस्ती में बैठल आदमी के कोनो एक जगह है लेकिन बागान में बैठल आदमी के कहाँ है वो कहाँ चल जाए वो कहाँ चल जाए ओके का सुविधा दिलक सरकार ई बात के एकदम गहराई से सोचे विषय लगे लेकिन केहो नहीं सोचे के रास्ते आज के ये पॉइंट हमनी के सामने आवत तो हमने तो कहाँ चल जाए तो এখন उम्र नहीं थी और जाम होले कहाँ जाम काम करते करते बूढ़ा हो गए यहाँ कोई जन मर गए लेकिन सेकंड जनरेशन बाय जनरेशन के पीछे के आदमी मन आए जो हमने अपन तकलीफ के केहो के नहीं बोल के चुपचाप झेल के काम करते जाता हूँ लेकिन आज समय होलक जे हमने के जागरूक हो के हमने के अधिकार के पाई के हमने के जागरूक होबार समय होलक यही आस्ते ये दाबी मन हमने के संगठन के नेतृवर्ग गिला रौरा के सामने रखे और ये सब सुविधा के पाए कसते ये मार्गेटा समष्टि में हमने मार्गेटा का समष्टि में आसामी भाषा के भाषी आदमी के छोड़ के हमने के आदिवासी समाज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से हमने सेकेंड पोजीशन में आई और सेकेंड पोजीशन के हमने के वोट के दूसरा कोई बोले ना पॉकेट वोट हमने के ये पॉकेट वोट नहीं हो लगी यही बार जी हमने के लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट हमने के भोटार है ये बार केहो घरे नहीं बैठ के आगे जदिव पूर्ण रेकर्ड है हमने के समाज के भोटार मान 70% 80% खाली भोट देला कास्टिंग करे ना लेकिन ये बार रौरे मन 100% भोट कास्टिंग करबा कि नहीं और करेक लगी सिर्फ यहाँ एखन आवेगिक हो के करबो बोलबा और राइटे केहो पार्टी के आदमी आके कोनो खिलाई पिलाई के चल जाए दूसरा दिन जाके दूसरा जगह दे देबा ना इटा वही कहानियाँ है एरकम ही तुई सोए ना इटा नहीं हो लगी ये बार हमने के आदिवासी समाज से मार्गेटा समष्टि में पूरा के पूरा 100% वोट हो लगी क्या को रास्ते हो लगी अपना अधिकार पाए कास्ते इग्नियस एक के जीते कास्ते হবে না নাই अपन अधिकार के पाए कास्ते जे एजन शिक्षित व्यक्ति हो के असम असेंबली में जाके अपना समष्टि के रास्ते दुख अपना जाति के दुख बताए कास्ते अधिकार के प्राप्त करे कास्ते आवाज उठाए बुलंद आवाज उठाए पारी एरकम कैंडिडेट के जिकाइले रौरे माने बार की करबा 100% भोट देबा केहो घरे नहीं बटवा और ई जाट उ जाट ए हाथ ई पदम छोड़ देवा सीधा पाकल माटी कठल के देखो नहीं हो पाए तो रौरे मान के बुटाम से डबल जोर से कच्चा को पकाई लगी बहुत सुंदर रौरे मन के जन मन के विचारधारा है जय हमने के मार्गेटा में एक जन हमने के आदिवासी समाज के युवक के एक जन शिक्षित व्यक्ति के जीताए के मार्गेटा में एक नया इतिहास बनाए के जी मन में विचार है ये पूरा हो हमने पूरा चेष्टा करा थी हमने देखे चाहो ना जे एक बार मार्गेटा समष्टि में भी एक जन आदिवासी शिक्षित व्यक्ति विधायक बन के असम के विधानसभा में जाओ और हमने के समष्टि के उन्नयन के रास्ते
হিয়া যে মান হামনিকের বিভিন্ন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যি এক মিলন তীর্থ রকম হামনি হিয়া বৈঠি সবাইকে সর্বাঙ্গীন উন্নতি হোক সুবিধা হোক ই হামনি চাহনা আর দেখেক বি চাহনা তো মই এখন টুকুনটা বেশি লম্বা নাই করবই रौरे मान भी एकदम बहुत शांति से बात के सुई ना तो मैं थोड़ा असमिया में भी बोल देबई खराब तो নাই पाबा न আমি সকলোৱে ভালদৰে জানো সোণৰ অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰমজীৱী আমাৰ যিসকল আদিবাসী সমাজ আছে আদিবাসী সমাজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বলত অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটেই হওক অৰ্থনৈতিক প্ৰেক্ষাপটেই হওক আজি এক দিশত এটা মাৰ্গত অৰিহণা যোগাই অহা সমাজ আদিবাসী সমাজ যদি চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলে কাম নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ অসমত সফল নহ'লহেঁতেন ৰাজনৈতিকভাৱেও যদি আদিবাসী সমাজৰ পৰা জনপ্ৰতিনিধিসকলে অসমৰ বিধানসভা মজিয়াত আসন শুৱনি নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো সেয়াও আধৰুৱা হৈ থাকিলেহেঁতেন কিন্তু ইমানখিনি ত্যাগ কৰাৰ পিছতো ইমানখিনি শ্ৰম কৰাৰ পিছতো নীৰৱে অনেক কষ্ট কেতিয়াবা কোম্পানীৰ কেতিয়াবা মালিক পক্ষৰ গালি কেতিয়াবা শোষণ কেতিয়াবা লাঞ্ছিত কেতিয়াবা বঞ্চিত হৈও নীৰৱে সহ্য কৰি যোৱা মোৰ আদিবাসী সমাজৰ সৰু বৰ ধনী দুখীয়া সকলো ব্যক্তিলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ত্যাগেই অসমৰ অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে আপোনালোকৰ ত্যাগেই অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটক সলনি কৰিছে তৎসত্ত্বেও লাঞ্ছিত বঞ্চিত মোৰ আদিবাসী সমাজৰ যি দুখ যি দুৰ্দশা যি দুৰ্গতি সেয়া কোনো এজন ব্যক্তিৰ ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক অৰ্থনৈতিকভাৱে মালিক পক্ষই হওক বা কোম্পানী পক্ষই হওক আমাৰ আদিবাসী সমাজৰ বাবে শুভচিন্তক হিচাপে কেতিয়াও আগবাঢ়ি অহা দেখা নাই দুখ লাগে বহুকেইজন সাংসদ আদিবাসী সমাজৰ আন্দোলনকাৰী হিচাপে সন্থাৰ কাণধাৰী হিচাপে থাকি নিজৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা লোভী স্বাৰ্থ পূৰণ কৰি তেওঁলোকে কোনোবাই সাংসদ হৈ গ'ল কোনোবাই মন্ত্ৰী হৈ গ'ল যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে অৰাজনৈতিক সংগঠন হিচাপে ইয়াত সমাজত কাম কৰি আছিল আমাৰ ঘৰে ঘৰে চুবুৰীয়া সোমাই আমাক জাতিৰ কাৰণে আৱেগিক কৰি তেওঁলোকে নিজৰ মুনাফা আদায় কৰি ল'লে কিন্তু যেতিয়াই ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত তেওঁ আগবাঢ়ি গ'ল কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ তেওঁৰ দালাল হৈ গ'ল লগে লগে নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিক তেওঁ পাহৰি গ'ল তেনেকুৱা হৈছেনে নাই আপোনালোকে ক'ব পাৰিব কেতিয়াবা নাই হোৱা কেইজন নেতাৰ নাম ল'ম কওক আদিবাসী সমাজৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কেইজন নেতাৰ নাম ল'ম আজি অসমৰ বিধানসভাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ভাৰতীয় লোকসভাৰ সাংসদ হিচাপেই হওক কেইজনৰ নাম ল'ম কওক তেখেতসকলে আমাক ঠগিছেনে নাই ঠগা কিন্তু মাৰ্ঘেৰিটাত এইবাৰ কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব অহা নাই অকলশৰে এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে সচেতন ব্যক্তি হিচাপে জাতিৰ সেৱাৰ স্বাৰ্থত সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাম কৰাৰ মানসেৰে সকলো জাতি ধৰ্মৰ মিলনভূমি মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিক আৰু উন্নত আৰু শুৱনি কৰাৰ স্বাৰ্থত আগবাঢ়ি অহা ব্যক্তি ইগনাছিয়াছ এক্কা ডাঙৰীয়া আছে ইয়াত তেখেতক আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নহয় এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে এইবাৰ অসমৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচন কৰি পঠিয়াব লাগিব আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিব কালিলৈ পৰহিলৈ যে আমাৰ দলত আপোনালোকে সমৰ্থন কৰক আমি আমুক দিম তামুক দিম ভুচুক দিম তেওঁলোকে লোকৰ দালাল হৈ আহিব তেওঁলোকৰ কথাত পতিয়ন নাযাব আপোনালোকে যাব নেকি আপোনালোকে এবাৰ কাৰণে মন ডাঠি কিনি কসম খাই লওক
এইবাৰ যি ভোট পৰিব ইগনিয়াছ এক্কাৰ কাৰণে মাটি কঁঠাল খাবলৈ কাৰণে পৰিব। মাটি কঁঠাল খাবলৈ কাৰণে পৰিব। মাটি কঁঠালটো খাই ল'ব, আগটো পেলাই দিব, য'ত য'ত পেলাই দিব ত'ত ত'ত গজিব। তাৰ মানে ইগনিয়াছ এক্কাৰ কেতিয়াও নমৰে। ৰাজনৈতিকভাৱে দেই, ব্যক্তি বিশেষক কোৱা নাই মই, ৰাজনৈতিকভাৱে কেতিয়াও নমৰিব। ইয়াৰ পলিপোখা আৰু বাঢ়িব। আৰু এই দায়িত্ব আপোনালোকৰ মাজত আজি সেইকাৰণেই এই মহান উদ্দেশ্যক আগত ৰাখিয়ে এই বিশাল জনসমাৱেশ ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে, যাতে আমি পৰিয়ালে পৰিয়ালে গৈ, চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে গৈ, গাঁৱে গাঁৱে গৈ যিসকল ব্যক্তিক আৱেগিক কৰিব পৰা নাই, জগাই তুলিব পৰা নাই, আমি যে আদিবাসী সমাজ একত্ৰিত হ'ব লাগে সেই সচেতনতা আমি বিয়পাব পৰা নাই, তাৰ বিকল্প হিচাপে আজি আমি ইয়াত একেলগে আটায়ে সমবেত হৈছোঁহি। আমি ইয়াত সমবেত হোৱাৰ মূলতেই তেখেতৰ মহান উদ্দেশ্য আৰু এই জাতীয় সংগঠনৰ কাণ্ডধাৰীসকলৰ মহৎ চিন্তাৰ ফল। মই বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ, ক'বলৈ গ'লে বহুখিনি কথাই আছে। আকৌ এনেকুৱা এখন মঞ্চ পাম আপোনালোকৰ মাজত, সেইদিনা আকৌ মনৰ কথাখিনি উজাৰি পাতিম। কিন্তু আজি ইয়াত সমবেত হৈ আপোনালোকে যি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে, জাতীয় চেতনাবোধৰ আপোনালোকে পৰিচয় দাঙি ধৰিলে, আপোনালোকে সকলোৱে বুকুত হাত থৈ আপোনালোকে শপত বাক্য দিলে যে আপোনালোকে এইবাৰ হ'ব লগা, অহা দুদিনৰ পিছত হ'ব লগা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ পৰা আপোনালোকৰ মৰমৰ, আপোনালোকৰ শ্ৰদ্ধাৰ, আপোনালোকৰ আশীষ বিচাৰি অহা ইগনিয়াছ এক্কাৰ ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে আনাৰসৰ চিনত ভোট দি কিমান ভোটত জিকাম বুলি ভাবিছে? প্ৰত্যেকে মনৰ কথা কওক, কিমান ভোটত জিকাম বুলি ভাবিছে? আপোনালোকে যদি পুৰা মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত থকা আদিবাসী সমাজে যদি ভোট দিয়ে 100%, তেতিয়া আমি অন্ততঃ 25,000 30,000 ভোটত জিকিম নে নাই? আৰু জিকোৱাৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ হাতত এৰিলোঁ। পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ সকলোলৈ জোহাৰ জনাই মোৰ বক্তব্য মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।